हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ। ਚੋਇਸਿਸ ਆਰ ਦ ਹਿੰਜਸ ਆਫ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਐਡਵਿਨ ਮਾਰਕਮ। ਐਡਵਿਨ ਮਾਰਕਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ फाउंडेशन बनाते हैं। हिंजेस होंगे हैं जिन्होंने आप पंजाबी च ये भी कह सकते हैं। हिंजेस का बेसिकली मतलब होंगे भी वो स्प्रिंग है ने, वो जॉइंट है ने जो जोड़ते हैं साडी डेस्टिनी नूं। जिवें आप इत्थे एक चॉइस की है भी आप वधिया पढ़ांगे, फिर आप चॉइस की आप पेरेंट्स का कहना मनांगे, फिर आप एक होर चॉइस की भी आप किसी नाल मिसबिहेव नहीं करांगे। इदां कर करके आप अपनी चॉइसिस जोड़ांगे ते अपनी डेस्टिनी नूं बनावांगे, किस्मत नूं बनावांगे। Introduction. Dear students, decision making is an ability of an individual to make a choice among all the possible alternatives. प्यारे विद्यार्थियों, फैसला लेना एक व्यक्ति दी ਇਹ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। It is not just a random choice making. ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਈਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। Whenever I make a decision, जब भी कोई मैं फैसला लंदा, ये ऑप्शंस दिते हुए ने, तुसी दसना है भी तुसी हमेशा इदा करते हो, समटाइम्स कई बार, या नेवर कदे भी नहीं। नंबर 1, I analyze the problem before taking an action. कोई भी कार्रवाई कुछ भी करन तो पहला जिहड़ी समस्या हैगी उहनूं चंगी तरह मैं समझ लैंदा। बिल्कुल। I search for various solutions to solve the problem. किसी भी समस्या का हल लभण दे लई किन्ने तरीके, किहड़े-किहड़े तरीके हो सकते ने, वो भी मैं पढ़ लंदा। बिल्कुल। I look for all the positive and negative aspects of all the solutions. जेड़े भी मैं हल लभे ने भी इस प्रॉब्लम दे हल हो सकते ने, ओदे की फायदे ने, की नुकसान ने, वो सब मैं डिटेल दे विच पढ़ लंदा। बिल्कुल। I discuss about the choices, solutions with my parents and friends. मैं जो भी फैसला लंदा, चॉइसिस करना, ओदे बारे में चर्चा करना अपने घरदियां नाल, अपने दोस्तां नाल। बिल्कुल। आई ट्राई टू गैदर थॉरो इंफॉर्मेशन अबाउट ईच चॉइस या सॉल्यूशन। मैं हर एक जो भी मैं चॉइस कर रही हाँ या कर रही हाँ ओदे बारे पूरी जानकारी लैण दी कोशिश करदा, फिर ही सॉल्यूशन ते आंदा। बिल्कुल। आगे I compare all the solutions choices before finalizing it. भी सारे मुद्दे जेड़े हैगे ने, choices जेड़े जेड़े solution हैगे ने, हल हैगे ने, वो सारे मैं उन्हां दी तुलना कर लंदा। बिल्कुल। I think about the results of the previous decisions before making a new decision. अपनी जेड़े पुराने में decision लिते हुए ने उन्हां बारे मैं ध्यान दिंदा, मैं कोई गलती तां नहीं कीती सी, तां फिर उस मुताबिक मैं नवे decision लैंदा। बिल्कुल। I change my decision on the basis of negative results of the previous decisions. जे पहला मेरे तो कोई गलती हुई है फैसला लेंदे हुए तां ऐतकी मैं वो गलती नहीं दोहरांदा ते हिसाब नाल ही डिसीजन लेंदा, फैसले लेंदा। हुण इस ते आधारित तुसी अपने आप नूं नंबर दिंदे ने, किन्ने नंबर हैगे ने। मान लो तुहाडे 8 तो लेके 12 नंबर ने, ਇਹਦਾ मतलब ये हैगा भी तुहाडी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी घट हैगी है ना। जे 13 तो लेके 19 नंबर ने, ठीक ठाक हैगी है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी, तुसी सोच समझ के डिसीजन लेंदे हो। जे 20 तो 24 तक हैगी है यानी हायर डिसीजन मेकिंग है, वधिया तुसी सोच समझ के फैसले लेंदे हो। हुण किवें नंबर देने ने, जे ऑलवेज ते मार्क कीता तां 3 नंबर, जे समटाइम्स मार्क कीता किसी क्वेश्चन च ओदे च 2 नंबर, ते जे नेवर ते मार्क कीता इक्को नंबर देना है अपने आप नूं।
ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂ ਹਾਇਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਈ ਸਕੋਰਡ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਇਨ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ। ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਬਵ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 to 8, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 8 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ 8 ਤੱਕ। I need to take care of the following points while making a decision. मैं फैसला लैण वेले इन्हां गल्लां दा ध्यान रखांगा। मान लो इन्हां विचों किसे च तुसी कहा भी मैं कदे कदे इस गल दा ध्यान रखदा या किसे गल च कहा मैं कदे नहीं रखदा, तां तुसी अगे जाके यही लिखोगे I will try to gather thorough information about each choice या solution। जे तुसी इहदे ते मार्क कीता है, विल लांदे रहोगे भी मैं ये तां करांगा ही करांगा या करांगी ही करांगी अगे तो। आगे चलते हैं। Dear students, discuss with your teacher about the need and importance of good decision making in everyday life। प्यारे विद्यार्थियों, चंगे फैसले दी की महत्वता हैगी है, की लोड़ हैगी है, उस बारे अपने अध्यापक दे नाल चर्चा करो भी रोजाना जीवन दे लई ये क्यों जरूरी हैगा भी आपां सही फैसले लईए। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। You all are going for a school picnic in the summer vacation। ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। The bus stops in a forest। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and doesn't start, ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। The bus conductor tells that the bus is out of order। ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ ਦੀ। And you all have to cross the forest on foot। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। The forest is very dense। ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ। And you all have to walk a lot to cross it। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। You have 10 minutes to choose any 4 items amongst all। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਕੋਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। Give reasons for your choice। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। Pictures of the items। ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ, मैच बॉक्स, माचिस की तिल्ली, ब्लैंकेट, कंबल, मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भजाउण वाली दवाई, कंपास जिहदे नाल डायरेक्शन दा पता चलदा है, टॉफीज, नाइफ, छुरी, गार्डनिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बगीचे च जिहड़े आपां यंत्र यूज करदे आ, या वाटरिंग पाइप, पानी देण वाली पाइप। इहदे विचों मैं 4 चुने ने, वाटर बॉटल, माचिस दी डिब्बी, मॉस्किटो रिपेलेंट ते कंपास। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਕੀਪ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਹਾਈਡਰੇਟਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੈਡੇਕ, ਫੈਟੀਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पानी की बोतल कोल रखोगे तो ये सब नहीं होगा। अगला मैच स्टिक, माचिस की जिहड़ी डब्बी हुंदी है। इट इज वेरी यूजफुल टू लाइट फायर, अग लाउण लई। और कीप एनिमल्स एट बे, जे जानवरां नूं दूर रखना है तो माचिस की डिब्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भजाउण वाला। An insect repellent will help protect you from mosquitoes that spread malaria and other diseases such as dengue, chikungunya and yellow fever। बहुत सारी बीमारियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। You can use an insect repellent या mosquito repellent on your skin and clothes to keep या repel insects। ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਵੀ। ਕੰਪਾਸ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ। It is used in getting directions। ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Plotting locations, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੰਪਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। It helps follow a straight line of travel। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਈਟਮਸ ਚੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵੈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਸਕਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸਿਸ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੈਦਰ ਯੋਰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਯੋਰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਵਾਟ ਮਿਸਟੇਕਸ ਯੂ ਕਮਿਟਡ, ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ while making a choice and how can it be corrected, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ how can you correct your mistake, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ। During recess, you saw your best friend taking something from Ravi's bag, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਵੀ ਦੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। Your friend didn't notice that you have seen him, her, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। After lunch, the teacher announces in the class that someone has stolen money from Ravi's bag, ਤੇ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਵੀ ਦੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਵਾਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਸਟੋਲਨ ਦ ਮਨੀ ਫਰਮ ਸਮਵਨਸ ਬੈਗ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। He doesn't know I have seen him doing this, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ, what choices do you have, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Ask him if he has stolen the money, to which he lied, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। Inform the teacher about this, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ, let him know that I am aware of the fact that he stole money and expect him to return and apologize, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। What are the consequences of each choice, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੋਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ consequences ਹੋਣਗੇ, ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। If I ask him if he has stolen the money, he would lie, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ। If I inform the teacher, ਜੇ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ my bond with him might not remain the same, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਤੀਜਾ, if I inform him that I am aware of his act, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪੈਸੇ, apologize ਕਰ, ਸੌਰੀ ਮੰਗ, then ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ our bond, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। then our bond might not get affected, ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। which choice has more weightage and why, ਕਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਵੇ ਹੀ ਵੋਂਟ ਫੀਲ ਐम्बैरेस्ड, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਰ ਬੌਂਡ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਗੈਟ ਅਫੈਕਟਡ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। I'll inform him that I'm aware of his act and tell him to return the money, मैं ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। What is your decision, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। My decision is to value our friendship, ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਣਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਐम्बैरेस ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। Do you think you made a correct decision? Why?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ I made the best decision I could. ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਬੈਸਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। Because I didn't embarrass him. मैं ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ in front of other kids of the class, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ। Nor did I let our bond get affected. ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਲ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੈਜਿਨ in another situation, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ। You and your friend are alone at your friend's house. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ। Your friend goes to her parents' room and takes a cigarette out of her father's almirah and starts smoking. ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। She offers you a cigarette. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਓ। What will you do? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। To solve this problem, fill the circle of decision making. ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋ। It will help you to make good decisions in your life. ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। Whenever you have to make some important decision or you are confused between right or wrong, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, fill all the 6 regions of the circle. 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਭਰੋ and you will reach the right decision. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵੇਰੀਅਸ ਚੋਇਸਿਸ, ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥਰਡ, देयर ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰਥ, ਵਿਚ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਫਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਛੇਵਾਂ, ਵਾਸ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਰਾਈਟ, ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਆਫਰਡ ਮੀ ਅ ਸਿਗਰਟ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੋਇਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਕਸੈਪਟਡ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਪੋਲਾਈਟਲੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਇਨਫੋਰਮ ਹਿਸ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, then it would lead to serious health issues, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, he might be able to understand my concern, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। I inform his parents, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ, he would be punished and embarrassed, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ। ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸਟ ਹਿਮ ਨਾਟ ਟੂ ਇੰਡਲਜ ਇਨਟੂ ਆਲ ਦਿਸ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਯੈਸ, ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਈ ਟੁਕ ਦ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ, ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਔਰ ਨੀਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, the importance of making good decisions in everyday life are, ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। to reduce stress as well as mistakes, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਾਈਏ। ਫੇਲੀਅਰ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਡਿਸੀਜਨ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। We need to make a good decision. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। A good decision is based on rational thinking about each alternative.
ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। There are various steps to consider first while deciding a particular thing. जब भी ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਗੈਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਆਲ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਔਰ ਚੋਇਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਲਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, weighing all the solutions or choices, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, choose among the solutions or choices, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, take action, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਦ ਡਿਸੀਜਨ, ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਗਲਾ rearrange the given steps to be followed while making a decision, ਇੱਥੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਰਡਰ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ, फिर देखना भी केड़ा हल बेहतर है, फिर उन्हां विचों एक चुनना, एक्शन लेना, ते फिर रिव्यू करना अपने डिसीजन। अगे चलते हैं सैल्फ डिटर्मिनेशन, आपां कहंदे जिहड़ी अपनी डिटर्मिनेशन हुंदी है ना भी मैं करना ही करना है, ओदे बारे। एनलिस्ट द वेज इन विच यू कैन इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इत्थे कुछ तरीके दसो ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਜ਼, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਆਈ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਡਿਸੀਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। If I look for all the positive and negative aspects of all the solutions, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ solution ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। If I try to gather thorough information about each choice and solution, हर solution, हर हल बारे मैं पूरी जानकारी इकट्ठी करना, thorough मतलब पूरे चंगे तरीके दे नाल। If I think about the results of the previous decisions made before making a new decision, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹੇ, ਕੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।